بغداد محلہ میں ایک بدمعاش نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور اس پر خنجر نکال لیا. لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عورت کو اس بدمعاش کے چنگل سے آزاد کرا سکے. اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور فوراً قریب جا کر بدمعاش کے کان میں کہا اور آگے بڑھ گئے. اس پر ایک دم لرزہ طاری ہوا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس کا خنجر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں سے پوچھا وہ بزرگ کون تھے؟ حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا وہ تو زمانے کے ولی اللہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی تھے. وہ بولا انہوں نے میرے کان میں ارشاد فرمایا تیرے اس کام کو اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. ان کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پائبست ہو گئے. میں خوف خدا سے لرز اٹھا اور مجھے ایک دم احساس پیدا ہوا کہ میں کتنا بے شرم اور بے حیا ہوں کہ میرا پیارا خدا عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں. بس مجھے اس احساس نے تڑپا کر گرا دیا اور میں بے ہوش ہو گیا. اتنا کہنے کے بعد وہ بدمعاش نہایت درد و رقت کے ساتھ چیخنے اور چلانے لگا. اسی خوف سے اس کو بخار چڑھ گیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا انتقال ہو گیا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر کوئی اپنے اندر احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ جس کے سامنے میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے سچا جان رہا ہے، مگر میرا معبود حقیقی تو مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے. زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا پروردگار سمیع و بصیر ہے اور وہ سن اور دیکھ رہا ہے، یا بدنگاہی کرتے وقت بھی یہ تصور بن جائے کہ میں جس کے ساتھ بدنگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو نہیں معلوم مگر اللہ واحد قہار مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور اس پر میری نیت بھی آشکار ہے. بعض لوگ امرت سے بدنگاہی کرتے اور اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں اور امرت یا دیگر افراد کو اس کا پتہ نہیں لگتا، بلکہ وہ بد نظری کرنے والے کو نیک بندہ گمان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رب کائنات عز و جل دلوں کے حالات جانتا ہے. لہذا اے کاش امرت کے ساتھ بد نگاہی کرتے وقت اس سے اپنا جسم ٹکراتے وقت اس کے سامنے ہنس کر اس کی مسکراہٹ سے لطف اندوز ہو کر لذت کے ساتھ باتیں کرتے وقت اس کے ساتھ آگے یا پیچھے اسکوٹر یا سائیکل پر بیٹھتے یا بٹھاتے وقت یہ احساس ہو جائے کہ میں بھی کتنا بے غیرت و کمینہ ہوں کہ میرا اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں. اگر روز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اور میں کس طرح اپنے آپ کو اس کے قہر و غضب سے بچا سکوں گا. صحرائے مدینہ باب المدینہ میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں اور سننے والیوں، دیکھا جائے تو انسان سے تو بہت ڈر لگتا ہے. مثلا والدین یا اساتذہ کے سامنے گالی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں مگر اللہ واحد قہار دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود کما حقہ اس سے نہیں ڈرتے.
अगर कोई रोबदार शख्स सामने मौजूद हो तो उससे इतना डरते हैं कि आवाज तक नहीं निकलती। उनके सामने खुशू खुजू यानी आजिजाना अंदाज के साथ रहने की कोशिश करते हैं। ऐ काश, 100 करोड़ काश अल्लाह अज़्ज़ वजल का खौफ हमारे दिलों में घर कर जाए, हर वक्त उसी के खौफ का गलबा रहे, और हम जिस तरह लोगों के सामने बुरे काम करना पसंद नहीं करते, ऐ काश 100 करोड़ काश हमारे ज़हन में हर वक्त ये बात रासिख रहे कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें देख रहा है, और यूं हम अपने गुनाहों का इलाज करने में कामयाब हो जाएं। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शमे रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान हम जैसे गुनाहगारों को समझाने के लिए इरशाद फरमा रहे हैं, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, या जिससे मुराद अल्लाह ताला, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। इन हमने लोगों से छुप छुप कर तो गुनाह कर लिए और मुतमईन हो रहे कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला हमें देख रहा है, वो हमारे करतूतों से वाकिफ है, वो हमारे अहवाल से खबरदार है। गुनाहों का चौथा इलाज तजवीज करते हुए सैयदना इब्राहिम बिन अदहम अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ऐ गुनाह करने वाले, जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए तशरीफ लाए तो उनसे कह देना कि ठहरो, मैं तौबा कर लूं। जाहिर है वो मोहलत नहीं देंगे, तो अभी से तौबा क्यों नहीं कर लेते? आखिर किस उम्मीद पर गुनाह किए जा रहे हैं? खुदारा शैतान से जल्द पीछा छुड़ा लीजिए, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। पारा 28 सूरतुल हश्र आयत नंबर 16 में इरशाद रब्बुल इबाद होता है, कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिन्का इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शमे रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत आलिम शरीयत पीर तरीक़त हामी सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, शैतान की कहावत, जब उसने आदमी से कहा कुफ्र कर, फिर जब उसने कुफ्र कर लिया बोला मैं तुझसे अलग हूं, मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरता हूं जो सारे जहां का रब अज़्ज़ वजल। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शैतान बड़ा मक्कार और अय्यार है, खुद बंदों को कुफ्र का मशवरा देता है और फिर उनसे बेदारी का इजहार भी करता है। और चूंकि शैतान को खुद तौबा की तौफीक नहीं, इसलिए अब वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी तौबा करके उसके साथियों की फेरिस्त से निकल जाए, लिहाजा फौरन से बेशतर तौबा कर लीजिए। तौबा के माना भी सुन लीजिए, क्योंकि आजकल तौबा का भी अजीब अंदाज देखा जाता है कि लबों पर मुस्कुराहट खेल रही है, बल्कि बाद औकात हंसी के फव्वारे उबल रहे होते हैं और गालों पर आहिस्ता आहिस्ता चप्पत मारते हुए तौबा तौबा बोलकर दिल को मना लिया जाता है कि तौबा हो गई। ये हकीकी नहीं, महज रस्मी तौबा है। हदीस पाक में आता है अन्नदम तौबतुन, यानी शर्मिंदगी तौबा है।
चुनाचे किसी ने कहा है, नदामत से गुनाहों का इज़ाला कुछ तो हो जाता, नदामत से गुनाहों का इज़ाला कुछ तो हो जाता, हमें रोना भी तो आता नहीं, हारे नदामत से हमें रोना भी तो आता नहीं, हारे नदामत से। सल्लल्लाहु अलैहि